Hello students, I welcome you all in this practical lecture of social pharmacy. So due to this pandemic situation, our institute decided to take the practicals through the online mode. Okay, and recently we just received our manual. So that's why already we had completed the 6 experiment through the social pharmacy Mirali reference book. Now onward we will start with the experiment number 1, which is included into your manual. Okay. So aim of this experiment is introduction to social pharmacy and our present healthcare system in India. Okay, so in this experiment we will see the introductory part which is related with the social pharmacy. That is, what is mean by social pharmacy, what is the definition of social pharmacy, then what is the scope of this social pharmacy subject. Okay, and also we will see the different healthcare systems which are present in our India. Okay. First, we will see the concept, brief concept, that is what is mean by social pharmacy. So, social pharmacy may be defined as the discipline dealing with role of medicines from the social, scientific and humanistic perspective. It draws on the theory of social and behavioral sciences and includes the health psychologists. Okay. So there are multiple social pharmacy definitions are there. So in short we just know that is social pharmacy, it relates with the study of medicines. Okay, medicines in the sense it not only includes a drug, it also includes the different aspects which is related with medicines. That includes certain rules and regulations, certain policies, or certain programs which is run for the medicines, right? So all these comes under the social pharmacy. Okay, so all these are studied under the social pharmacy. Okay, so in first definition, social pharmacy may be defined as discipline dealing with role of medicines. Okay, so in this social pharmacy subject we study the role of medicine. Okay, what is the role of medicine means what is the use of medicine in concern with social, scientific and humanistic perspective. Okay, means सामाजिक, वैज्ञानिक आणि मानवता ह्या दृष्टीने मेडिसिन्सचा काय यूज आहे, काय रोल आहे, ह्याचा स्टडी डिसिप्लिन मॅनरमध्ये आपण सोशल फार्मसी या सब्जेक्टमध्ये करतो. ओके, मग सोशल फार्मसी आपण कशाला म्हणू शकतो, तर इट इज ॲन डिसिप्लिनरी स्टडी. ओके, म्हणजे एकदम डिसिप्लिनमध्ये जो स्टडी केला जातो. कशाचा स्टडी करायचा आहे, तर रोल ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्सचा काय यूज आहे, कोणासाठी, तर सामाजिक दृष्टीने, वैज्ञानिक दृष्टीने आणि मानवता दृष्टीने काय मेडिसिन्सचा रोल आहे, काय यूज आहे, ह्याचा स्टडी आपण सोशल फार्मसी या सब्जेक्टमध्ये करतो. ओके, सो अनदर डेफिनेशन जर आपण बघितली तर सोशल फार्मसी हॅज बीन डिफाईन्ड ॲज discipline concerned with behavioral sciences relevant to utilization of medicine by both consumers and healthcare professions. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे सोशल फार्मसीची डेफिनेशन, तर सोशल फार्मसी इट इज ॲन डिसिप्लिन कन्सर्न विथ बिहेवियरल सायन्सेस relevant to utilization of medicines, right? So it is an behavioral sciences which is relevant to the utilization of medicines. ओके, मग मेडिसिन्स जे आहे त्याचं युटिलायझेशन कसं केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी जे काही बिहेवियरल सायन्स आहे विच इज रिलेटेड विथ द कन्झ्युमर्स, राईट? कन्झ्युमर्स म्हणजे कोण, जे औषधं विकत घेतात किंवा जे औषधं विकत घेऊन यूज करतात, अँड द हेल्थकेअर प्रोफेशन्स. ओके, सो हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स म्हणजे कोण, डॉक्टर्स आहेत, नर्स आहेत, राईट, फार्मासिस्ट आहेत, विच कम्स अंडर द हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स, राईट. मग हे जे आहेत कन्झ्युमर्स आणि हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स जे आहेत ते मेडिसिन्सचं युटिलायझेशन करतात, त्याच्यामागे जे बिहेवियरल सायन्स आहे. ओके, ह्याचा इन डिटेल स्टडी इन द डिसिप्लिन वे सोशल फार्मसीमध्ये केला जातो. ओके, सो इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्च दॅट फोकसेस ऑन the role, provision, regulation and use of medicines in society. ओके, मग सोशल फार्मसी म्हणजे काय, तर इट इज ॲन मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड. ओके, सो मल्टिपल डिसिप्लिन असणारं हे फील्ड आहे की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं, जनरली फोकसेस ऑन एज्युकेशन अँड रिसर्च. ओके, सो एज्युकेशन अँड रिसर्च विच इज रिलेटेड विथ द मेडिसिन्स. ओके, मग कोणत्या कोणत्या गोष्टी
वर एज्युकेशन आणि रिसर्च केला जातो मेडिसिन्समधल्या, तर मेडिसिन्सचा रोल, ओके, त्याचा रोल काय आहे, प्रोव्हिजन्स कोणते कोणते आहेत, रेग्युलेशन्स कोणते कोणते आहेत आणि त्याचा यूज काय आहे मेडिसिन्सचा फॉर द सोसायटीसाठी कोणत्या मेडिसिन्सचा काय रोल आहे, कोणते प्रोव्हिजन्स आहेत, कोणते रेग्युलेशन्स आहेत आणि त्याचा यूज काय आहे, ह्याचा स्टडी मल्टीडिसिप्लिनरी वेने काय केलं जातं सोशल फार्मसीमध्ये, त्याचं एज्युकेशन आणि रिसर्च जे आहे ह्याच्यावर मेनली फोकस केला जातो. ओके, सो इट कंबाईन्स फार्मसी स्टडी with all theories and methods from the social, psychological and humanistics disciplines. ओके, मग मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी आपण म्हटलेलं आहे सोशल फार्मसीला, राईट. मग मल्टीडिसिप्लिनरी म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये मल्टिपल डिसिप्लिन्स जे आहेत ते काय केले जातात, कंबाईन्स केले जातात. ओके, मग मल्टिपल डिसिप्लिन्स, मग त्याच्या अंडर ते डिफरंट थेरीज आहेत, डिफरंट मेथड्स आहेत, ओके, की ज्या सोशल, सायकोलॉजिकल आणि ह्युमॅनिस्टिक्स डिसिप्लिन्स ज्या आहेत ह्या कंबाईन्स करून त्याचा स्टडी जो आहे तो सोशल फार्मसीमध्ये केला जातो. ओके, सोशल फार्मसी कन्सिस्ट ऑफ ऑल द सोशल फॅक्टर्स दॅट इन्फ्लुएन्स मेडिसिन यूज, सच ॲज मेडिसिन रिलेटेड बिलीफ्स, रेग्युलेशन्स, पॉलिसी, ॲटिट्यूड्स, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, इथिक्स अँड बिहेवियर. ओके, मग सोशल फार्मसी म्हणजे काय, तर इट कन्सिस्ट ऑफ ऑल सोशल फॅक्टर्स. ओके, सगळे जे सामाजिक फॅक्टर्स आहेत विच जनरली इन्फ्लुएन्स ऑन द मेडिसिन यूज. ओके, की जे मेडिसिन्सचं यूजला इन्फ्लुएन्स करतात. ओके, मग असे कोणते कोणते सामाजिक फॅक्टर्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये बिलीफ एक आहे, राईट, बिलीफ, देन रेग्युलेशन्स, सर्टन पॉलिसीज, ॲटिट्यूड्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, देन मेडिसिन्सची टोटल इन्फॉर्मेशन आहेत ते, इथिक्स अँड बिहेवियर ऑफ दॅट पर्सन्स. ओके, सो ऑल these points comes under the, all these factors comes under the social pharmacy. Okay, and all these factors togetherly influence the use of medicines, right. So हे जे सगळे फॅक्टर्स आहेत त्या इंडिव्हिज्युअलने मेडिसिन्सचा यूज केला पाहिजे, राईट. ह्याला इन्फ्लुएन्स करण्यासाठी हे सगळे फॅक्टर्स जे आहेत ते काय करणार आहेत, त्याच्याशी रिलेटेड आहेत. ओके, सो it endeavor to integration of drugs into broader perspectives and to include legal, ethical, economic, political, social, communicative and psychological aspects into their evaluation in order to contribute to the safe and rational use of drug, right. So सोशल फार्मसी या सब्जेक्टमध्ये काय केलं जातं, तर एन्डेव्हर टू इंटिग्रेशन ऑफ ड्रग्स इंटू ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह टू इन्क्लूड लीगल, इथिकल, इकॉनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कम्युनिकेटिव्ह अँड सायकोलॉजिकल अस्पेक्ट्स इंटू देअर इव्हॅल्युएशन इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देअर सेफ अँड रॅशनल यूज ऑफ ड्रग, राईट. सो मेडिसिन्स ज्या आहेत, जो ड्रग आहे त्याचं सेफ आणि रॅशनल यूज होण्यासाठी मग काय केलं जातं, डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ज जे आहेत, राईट, डिफरंट ब्रॉडर्स पर्स्पेक्टिव्ज आहेत. त्याच्यामध्ये कोणते कोणते पर्स्पेक्टिव्ज आहेत, तर सम लिगल पर्स्पेक्टिव्ह आहेत, राईट, इथिकल, इकॉनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कम्युनिकेटिव्ह आहेत, सायकोलॉजिकल सर्टन अस्पेक्ट्स आहेत विच कम्स अंडर द in their evaluations, right, and they contribute to safe and rational use of that drug. Okay, सो सोशल फार्मसी या सब्जेक्टमध्ये आपण काय करणार आहे, मेडिसिन्सचा जो यूज आहे, ओके, त्याचं रिसर्च, त्याचं एज्युकेशन्स, राईट, ह्या सगळ्याचा स्टडी सोशल फार्मसीमध्ये केला जातो. ओके, आणि त्या ड्रगचा सोसायटीला, कम्युनिटी जी आहे तिला ह्युमॅनिस्टिक वेने जो काही यूज होणार आहे त्याचं स्टडी आपण इथे सोशल फार्मसी या सब्जेक्टमध्ये करतो, राईट. मग हा सगळा स्टडी करत असताना तो पर्टिक्युलर ड्रग जो आहे मेडिसिन्समध्ये प्रेझेंट असणारा तो पर्टिक्युलर ड्रग आहे त्याचा सेफ यूज होणं फार गरजेचं आहे, राईट. सो दिस इज द मेन perspective of this social pharmacy, okay, and certain factors which affects this perspective, right. सो सोशल फार्मसीमध्ये मेन मोटो काय आहे, तर मेडिसिन्सचा यूज, ओके, कोणासाठी, सोशलसाठी, राईट. सामाजिक लेवलला मेडिसिन्सचा यूज जो आहे तो कसा हवा, सेफ हवा अँड रॅशनल. ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल फार्मसी. ओके, सो सोशल फार्मसीचे आपण डेफिनेशन बघितलेले आहेत. डिफरंट वेने त्या डेफिनेशन्स ज्या आहेत त्या आपण इथे डिस्क्राईब केलेल्या आहेत. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दॅट स्कोप ऑफ सोशल फार्मसी. ओके, so scope, it is nothing but the any subject or the matter that deal with particularly here with social pharmacy. ओके, सो असे कोणते कोणते सब्जेक्ट्स आहेत, कोणते कोणते मॅटर्स आहेत की जे सोशल फार्मसीशी रिलेट झालेले आहेत, राईट. सो त्या डिफरंट फील्ड्स ज्या आहेत ते पर्टिक्युलर मॅटर्स आहेत, सब्जेक्ट आहेत, ते आपण अंडर स्कोप ऑफ सोशल फार्मसी इथे बघणार आहोत. ओके, सो सोशल फार्मसी ॲज अ डिसिप्लिन अँड इट्स स्कोप इन इम्प्रूव्हिंग द पब्लिक हेल्थ. ओके, सो सोशल फार्मसी काय आहे, इट इज ॲन डिसिप्लिन. ओके, सो डिसिप्लिन म्हणजे काय, तर इट इज अन प्रॅक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे अ रूल, राईट. सो डिसिप्लिन अंडर काय केलं जातं, पीपल्स जे आहेत त्यांना काय केलं जातं, रूल फॉलो करायला शिकवलं जातं. ओके, दॅट इज डिसिप्लिन म्हणजे शिस्त, राईट. सो दिस सोशल फार्मसी इट इज अन डिसिप्लिन अँड इट्स स्कोप इन इम्प्रूव्हिंग द पब्लिक हेल्थ. ओके, मेन स्कोप काय आहे त्याचा, मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, इम्प्रूव्हिंग द पब्लिक हेल्थ. ओके, पब्लिकची जी हेल्थ आहे ती इम्प्रूव्ह होणं हे मेन ऑब्जेक्टिव्ह, राईट, ह्या सोशल फार्मसीचा आहे. सो फर्स्ट स्कोप जर आपण इथे बघितला तर टू ब्रीच द क्लिनिकल अँड फंडामेंटल नॉलेज टॉट टू फार्मासिस्ट टू युटिलाइज ड्रग्स बाय कन्झ्युमर्स अँड हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स. ओके, सो फर्स्ट मेन स्कोप काय आहे, इट इज अन ब्रीच in between clinical and fundamental knowledge. Okay, so this social pharmacies acts as an bridge in between clinical and fundamental knowledge. Okay, so clinical which is related with the drug, totally related with the therapeutics of that drug. Okay, and fundamental means core knowledge. Okay, core knowledge which is associated with that drug. Okay, सो काय केलं जातं, जे काही क्लिनिकल अँड फंडामेंटल नॉलेज आहे ते फार्मासिस्टला शिकवलं जातं. ओके, कशासाठी, मग फार्मासिस्ट जेव्हा हे एज्युकेशन घेणार आहे त्याचा यूज काय होणार आहे, युटिलाइज ड्रग्स बाय द कन्झ्युमर्स अँड हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स, राईट. सो फार्मासिस्ट जो आहे त्याला हे जे टोटल क्लिनिकल अँड फंडामेंटल नॉलेज प्रोव्हाइड केल्यामुळे काय होणार आहे, ड्रग्सचं जे युटिलायझेशन आहे बाय कन्झ्युमर्स अँड हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स, राईट. मग कन्झ्युमर्स जे ड्रग्सचं युटिलायझेशन करणार आहे किंवा हेल्थ केअर प्रोफेशनमध्ये जे ड्रग्सचं युटिलायझेशन होणार आहे ते त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इझी वेने होणार आहे. ओके, सो फर्स्ट स्कोप इज दॅट टू ब्रीच द क्लिनिकल अँड फंडामेंटल नॉलेज टॉट टू pharmacists to utilize the drug by consumers and healthcare professions. Okay, next scope is that to increase awareness of patient safety, rational use of medicines to improve the health of community. Okay, so next main objective काय आहे, improve the health of community. Okay, मग ही कम्युनिटीची हेल्थ कशी इम्प्रूव्ह होणार आहे, टू इन्क्रीज द अवेअरनेस ऑफ पेशंट सेफ्टी अँड रॅशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स. ओके, सो काय केलं आता, जे डिफरंट पेशंट्स आहेत किंवा इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस इन्क्रीज केला जातो विच इज रिगार्डिंग द पेशंट सेफ्टी. ओके, पेशंट्सची सेफ्टी आणि ड्रगचा यूज, रॅशनल यूज, राईट. सो ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, अवेअरनेस इन्क्रीज केला जातो. ओके, अँड देअर बाय improve the health of community. Okay, so this is the second scope of this social pharmacy. Okay, the next is that third is that to increase awareness for understanding and improving pharmacy practice and medicines use in society. Okay, so next scope का है, to increase the awareness for understanding and improving pharmacy practices. Okay, so जे different pharmacy practices आहेत त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, अवेअरनेस इन्क्रीज केला जातो. कशासाठी, फॉर अंडरस्टँडिंग अँड इम्प्रूव्हिंग द फार्मसी प्रॅक्टिसेस. ओके, सो ज्या डिफरंट फार्मसीस प्रॅक्टिसेस आहेत त्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्याबद्दल काय केलं जातं, अवेअरनेस इन्क्रीज केला जातो. ओके, मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, मेडिसिन्सचा यूज जो आहे सोसायटीमध्ये तो कसा होणार आहे, फ्लुएंटली होणार आहे, सेफली होणार आहे. ओके, सो दिस इज द third scope of this social pharmacy. Okay, next scope is that to develop social, economic and policy aspect research related to appropriate use of medicines. Okay, it includes pharmacist performance in selection of drug product. So next scope which is also related with the
pharmacist. Okay, that is to develop the social, economic and the policy aspects, research related to appropriate use of medicines. ओके, मग काय केलं जातं की मेडिसिन्सचा जो यूज आहे राईट, ह्याच्याशी रिलेटेड जे डिफरंट अस्पेक्ट्स आहेत, ओके, म्हणजे त्याच्या रिसर्चशी रिलेटेड जे काही डिफरंट ॲप्रोचेस आहेत किंवा त्याच्या ॲप्रोप्रिएट यूजशी रिलेटेड जे काही ॲप्रोचेस आहेत राईट, ते डेव्हलप केले जातात. ओके, मग कोणते कोणते अप्रोचेस आहेत त्याच्यामध्ये? सोशल, इकॉनॉमिक अँड policies. Okay, so certain policies which is related with the drug, certain economical factors which is related with the drug, and certain social factors which is related with the drug. Okay, so all these aspects are get developed, right? So त्याच्यामुळे काय होणार आहे? ड्रगचा ॲप्रोप्रिएट यूज होणार आहे, राईट. सो इट इन्क्लूड्स फार्मासिस्ट परफॉर्मन्स इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? फार्मासिस्ट जो आहे राईट, so though these pharmacist is capable for the selection of particular drug for particular patients. Okay, so pharmacist जो आहे तो त्याच्यामध्ये तेवढी कॅपॅबिलिटी येणार आहे की तो पर्टिक्युलर पेशंट्ससाठी एक स्पेसिफिक ड्रग जो आहे तो सिलेक्ट करू शकतो. ओके, द नेक्स्ट स्कोप इज दॅट टू रिलेट इंटरप्रोफेशन रिलेशन इन ड्रग थेरपी डिसिजन. ओके, सो इथे काय केलेलं आहे की ड्रग आणि थेरपी डिसिजन्स राईट, सो ह्याच्याशी रिलेटेड जे इंटरप्रोफेशन रिलेशन आहे ते रिलेट करणं हा नेक्स्ट स्कोप आहे की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं की ड्रग थेरपी डिसिजन्स जे आहे त्याच्याशी इंटरप्रोफेशन रिलेशन जे आहे ते इस्टॅब्लिश केलं जातं. ओके, द नेक्स्ट स्कोप इज दॅट टू डेव्हलप कन्झ्युमर बिहेवियर रिगार्डिंग चॉईस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अँड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स. राईट, सो काय केलं जातं ह्याच स्कोप अंडर काय केलं जातं त्या पर्टिक्युलर पेशंट्सला किंवा कन्झ्युमरला ओके सर्टन त्याचं बिहेवियर आहे ते डेव्हलप केलं जातं. ओके, कसं डेव्हलप केलं जातं? फॉर व्हॉट पर्पज? रिगार्डिंग द चॉईस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अँड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स. ओके, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलने कोणते मेडिसिन्स चॉईस केले पाहिजे फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज. मग त्याच्यामध्ये प्रिस्क्रिप्शन आणि नॉन प्रिस्क्रिप्शन्स मेडिसिन्स जे आहेत राईट, सो त्याच्यामधले कोणते स्पेसिफिक मेडिसिन्स जे आहेत त्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलने चॉईस केले पाहिजे. सो हे जे आहे त्याची कॅपॅबिलिटी जी आहे कन्झ्युमरची त्याच्यामध्ये जे बिहेवियरल चेंजेस गरजेचे आहेत फॉर सिलेक्टिंग अ ड्रग ते त्या पर्टिक्युलर कन्झ्युमर्सला डेव्हलप केले जातात. ओके, सो दिस इज द अनदर वन scope of this social pharmacy. Okay, next is that to detect the predicted non-compliance. Okay, and to change and detect the non-compliance behavior to increase the economic outcome. ओके, सो जो काही नॉन कम्प्लायन्स पेशंट्समध्ये दिसतो राईट, एखादं मेडिसिन न घेणे राईट, सो ह्याला काय म्हटलं जातं? नॉन कम्प्लायन्स म्हटलं जातं. ओके, मग ते मेडिसिन न घेण्यामागे डिफरंट रिझन असू शकतात. मे बी सर्टन बिहेवियरल रिझन्स असतील, सर्टन फिजिकल रिझन असतील, सर्टन मेंटल रिझन्स असतील. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द पेशंट कम्प्लायन्स काय करायचं आहे त्या पेशंट्समध्ये जो त्या पर्टिक्युलर ड्रगसाठी मेडिसिन्ससाठी जो नॉन कम्प्लायन्स आहे तो डिटेक्ट करायचा. ओके, देन काय आहे? चेंज अँड डिटेक्ट द नॉन कम्प्लायन्स बिहेवियर राईट, ज्या पर्सनमध्ये नॉन कम्प्लायन्स आहे रिगार्डिंग स्पेसिफिक मेडिसिन तो डिटेक्ट करायचा आणि तो जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे त्या पर्सनचा तो चेंज करायचा. ओके, त्याच्यामुळे काय होणार आहे? पर्टिक्युलर ड्रगसाठी तो जो इकॉनॉमिक जे काही आउटकम आहे ते इन्क्रीज होणार आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर एखादा पर्सन जो आहे राईट, पॅरासिटामॉलचे डिफरंट ब्रँड्स आहेत पण सर्टन ड्रग जो आहे तो एकाच पर्टिक्युलर ब्रँड सिलेक्ट करत असेल इन्स्टिट्यूट ऑफ, जसं की आपण बघितलेलं आहे की ब्रँडेड मेडिसिन्स असतात आणि जनरिक मेडिसिन्स असतात राईट. सो दोन्ही मेडिसिन्स ज्या आहेत राईट त्याच्यामध्ये ड्रग सिमिलर असतं. ओके, पण पर्सन काय करणार आहे? मोस्ट प्रिफरेबली ब्रँडेड मेडिसिन्स आहेत ते घ्यायला जातं. ओके, बट जनरिक मेडिसिन्स आर ऑल्सो प्ले सेम रोल ॲज अॅन ब्रँडेड मेडिसिन्स राईट. सो काय केलं पाहिजे की हे जे पेशंट्सचं जे नॉन कम्प्लायन्स आहे टुवर्ड्स द सर्टन ड्रग्स. ओके, आता इथे फॉर एक्झाम्पल आपण जनरिक आणि ब्रँडेड बघितलेलं आहे राईट. इन सर्टन ड्रगमध्ये सुद्धा पेशंटचं असतं की पॅरासिटामॉलची पॅरासिपनेच फरक पडतो आहे, डोलोने फरक पडत नाही आहे किंवा डोलोनेच फरक पडतो आहे, पॅरासिपने फरक पडत नाही आहे. दोन्ही याच्यामध्ये ड्रग सिमिलर आहे राईट. किंवा मल्टिपल कंपनीचे जे मल्टिपल ड्रगचे प्रिपरेशन्स असतात राईट, मॅनकाइंडचं असतं,
सिप्लाचं असतं, डॉक्टर रेड्डीजचं असतं. ओके, सो पर्सन काय करणार आहे, मोस्ट ऑफ द हायर मोस्ट कंपनी आहे, 1 नंबर कंपनी आहे, तिचं मेडिसिन्स घ्यायला पर्सन कंप्लायन्स शो करतं. राईट, अदर जे मेडिकल्स आहेत, लोअर ज्या मार्केटेड कंपनीज आहेत की ज्या अजून त्यांची तेवढी ॲडव्हर्टाइजमेंट झालेली नाही, तेवढ्या त्या पॉप्युलर झालेल्या नाही, तर पर्सन त्या कंपनीचे मेडिसिन्स विकत घ्यायला मोस्ट ऑफ द केसेस विकत घेत नाही. राईट, मग हा जो पर्सनचा कंप्लायन्स आहे, नॉन कंप्लायन्स आहे, जो नॉन कंप्लायन्स बिहेवियर आहे तो काय केला पाहिजे, चेंज केला पाहिजे. फर्स्ट फार्मासिस्टने तो डिटेक्ट केला पाहिजे, देन चेंज केला पाहिजे, आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इन्क्रीज द इकॉनॉमिक आउटपुट. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इकॉनॉमिक आउटकम जे आहे ते सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. ओके, अँड लास्ट स्कोप इज दॅट टू डेव्हलप द ह्युमॅनिस्टिक आउटकम. ओके, सो ह्या पर्टिक्युलर सोशल फार्मसी थ्रू ह्युमॅनिस्टिक आउटकम जो आहे, राईट, म्हणजे जी मानवतावादी जी काही आउटकम आहे तो सुद्धा इन्क्रीज झाला पाहिजे. राईट, सो दीज आर द सर्टन स्कोप विच इज रिलेटेड विथ द सोशल फार्मसी. ओके, सो इथे आपण डेफिनेशन आणि स्कोप जो आहे सोशल फार्मसीचा ते बघितलेला आहे. ओके, दॅट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मसी. ओके, नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द हेल्थ केअर सिस्टीम. ओके, so healthcare system generally provides the healthy environment to particular individuals. Right, so India has mixed healthcare system inclusive of public and private healthcare service providers. ओके, आपल्या कंट्रीमध्ये जर आपण बघितलं तर 2 टाईपचे जनरली मिक्स टाईप ऑफ हेल्थकेअर सिस्टीम्स आहेत. मेनली 2 ज्या हेल्थकेअर सिस्टीम्स आहेत त्याच्यावर मेन जी इंडिया कंट्री आहे ती इस्टॅब्लिश्ड आहे. त्याच्यामध्ये पब्लिक हेल्थकेअर सिस्टीम आहे आणि प्रायव्हेट हेल्थकेअर सिस्टीम आहे. ओके, सो हेल्थकेअर हॅज बिकम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर बोथ इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यू अँड एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो हेल्थकेअर हे जे पर्टिक्युलर सेक्टर आहे इंडियामधला, ओके, विच इज ॲन मोर लार्जेस्ट सेक्टर. ओके, सो अदर सेक्टर्स जर आपण कंपेअर केले तर त्याच्यामध्ये हेल्थकेअर सेक्टर जो आहे इंडियाचा विच इज ॲन मोर लार्जेस्ट सेक्टर. ओके, जर आपण रेव्हेन्यू दॅट इज इन्कमच्या बाबतीमध्ये आणि एम्प्लॉयमेंट, ओके, सो काम देण्याच्या बाबतीमध्ये आणि इन्कमच्या बाबतीमध्ये जर आपण कंपेअर केलं अदर सेक्टर्ससोबत तर हेल्थकेअर इट इज ॲन मोर लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ दिस इंडिया. ओके, so healthcare comprises hospitals, medical devices, clinical trials, outsourcing, telemedicine, medical tourism, health insurance and medical equipments. ओके, मग हेल्थकेअर सिस्टीम्स अंडर कोणत्या गोष्टी येणार आहेत तर इट कंप्रायझेस द हॉस्पिटल्स येतात, मेडिकल डिव्हायसेस, सर्टन मेडिकल डिव्हायसेस जे आहेत, राईट, ते सुद्धा इन्क्लूड्स आहेत. क्लिनिकल ट्रायल्स जे केले जातात, राईट, प्री मार्केटिंग, पोस्ट मार्केटिंग, जे ड्रग स्टडी केला तो क्लिनिकल ट्रायल्स जे आहे ते सुद्धा हेल्थकेअर सिस्टीम्स अंडरच कंप्राईज होतं. आउटसोर्सिंग आहे, टेलिमेडिसिन्स आहेत, मेडिकल टुरिझम आहे, हेल्थ इन्शुरन्स आहेत, मेडिकल इक्विपमेंट्स आहेत. ओके, सो ऑल दीज कन्सेप्ट विच इज रिलेटेड विथ द मेडिसिन्स, की जे मेडिसिन्सचे रिलेटेड आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या हेल्थकेअर सिस्टीम अंडर येतात. ओके, so the Indian healthcare sector is growing at a brisk pace due to its strengthening coverage services and increasing the expenditure by the public as well as private players. Okay, so इंडियाचं जे हेल्थकेअर सेक्टर आहे ते काय होतं आहे, हळूहळू काय होतं आहे, ग्रो होते. ओके, की जे मॅक्झिमम एरिया जे आहे ते मोस्ट स्ट्रेंथन एरिया जे आहे ते कवर करत आहे. ओके, मग त्याच्यामध्ये डिफरंट सर्व्हिसेस आहेत दॅट इन्क्रीजिंग द एक्सपेंडिचर बाय द पब्लिक ॲज वेल ॲज प्रायव्हेट प्लेयर. ओके, मग ह्याच्यामध्ये जे 2 सेक्टर्स आहेत, पब्लिक सेक्टर आहे आणि प्रायव्हेट हेल्थकेअर सेक्टर आहे. राईट, बोथ सेक्टर जे आहेत ते तेवढ्याच ह्याने काय होत आहेत, ग्रो होत आहेत. ओके, सो इंडियन हेल्थकेअर डिलिव्हरी सिस्टीम इज कॅटेगराइज्ड इंटू 2 major components, public and private. Government, that is public healthcare system, comprises the limited secondary and tertiary care institutions in key cities and focuses on providing basic healthcare facilities in the form of primary healthcare center in the rural areas. ओके, सो 2 सेक्टर्स आपण बघितलेले आहेत, गव्हर्नमेंट सेक्टर एक आहे आणि प्रायव्हेट सेक्टर आहे. ओके, सो गव्हर्नमेंट सेक्टर जर आपण त्याच्या अंडर जर बघितलं तर पब्लिक हेल्थकेअर सिस्टीम येतं. ओके, की ज्याच्यामध्ये
सेकंडरी अँड टर्शरी केअर इन्स्टिट्यूशन्स जे आहेत सिटीजमध्ये जे अवेलेबल्स आहेत ते येतात. ओके, अँड ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रोव्हाइडिंग द बेसिक हेल्थ केअर फॅसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर इन द रुरल एरियाज. ओके, सो गावाकडच्या भागामध्ये आणि शहरी भागामध्ये सुद्धा हे जे गव्हर्नमेंट सेक्टर्स जे आहेत हेल्थ केअर सेंटर्स जे आहेत ते अवेलेबल्स आहेत. ओके, सिटीमध्ये बघितलं तर सेकंडरी अँड टर्शरी टाईप ऑफ जे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्या सिटीजमध्ये अवेलेबल्स आहेत. ओके, आणि रुरल एरियामध्ये प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्स जे आहेत अंडर द गव्हर्नमेंट हेल्थ केअर सेक्टर हे जे सेंटर्स आहेत ते सिटीज आणि रुरल एरियामध्ये अवेलेबल आहेत. ओके, so the private sector provides majority of secondary, tertiary and quaternary care institutions with major concentration in metros and tier 1 and tier 2 cities. Okay, प्रायव्हेट सेक्टर जर आपण बघितला तर त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द केसेस सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी टाईप ऑफ जे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत हेल्थ केअर सिस्टीम्स आहेत राईट त्या इन्क्लूड्स केल्या जातात. ओके, आणि त्याच्यामध्ये मेजर त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे म्हणजे त्याची जी अवेलेबिलिटी आहे ते मेट्रोज राईट म्हणजे मोर डेव्हलप्ड ज्या सिटीज आहेत मेट्रोज आहे टायर 1 टायर 2. सो डिपेंडिंग अपॉन द डेव्हलपमेंट ज्या डिफरंट लेयर्स आहेत सिटीच्या त्याच्यामध्ये ह्या ज्या हे जे प्रायव्हेट सेक्टर्स आहे तो अवेलेबल असतो राईट. म्हणजे प्रायव्हेटचे जे मोठे मोठे हॉस्पिटल्स आहेत ते मोस्ट ऑफ द केसेस मेट्रो सिटीजमध्ये किंवा टायर 1 अँड टायर 2 पोझिशनमध्ये ज्या सिटीज आहेत तिथे हे प्रायव्हेट सेक्टर्स जे आहेत ते वेल डेव्हलप्ड आहेत आणि अवेलेबल्स असतात. ओके, सो इंडियाज कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेज लाईज इन इट्स लार्ज पूल ऑफ वेल ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स. India is also cost competitive compared to its peers in Asia and Western countries. Okay, so generally इंडियामध्ये जर आपण बघितलं तर वेल ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स अवेलेबल्स आहेत. ओके, लार्ज क्वांटिटीमध्ये अवेलेबल्स आहेत, सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये अवेलेबल्स आहेत. ओके, India is also cost competitive compared to its peers in Asia and Western countries. ओके, सो अदर ज्या एशिया अँड वेस्टर्न कंट्रीज आहेत त्याच्यासोबत जर आपण इंडिया ही कंट्री कम्पेअर केली तर ह्याच्यामध्ये जे काही हेल्थ केअर सिस्टीम्स ज्या आहेत त्या चीप कॉस्टमध्ये हेल्थ केअर सिस्टीम पब्लिक्सला प्रोव्हाइड करतात. ओके, ॲज कम्पेअर जर आपण अदर हेल्थ केअर सिस्टीम्स बघितल्या एशियामधल्या वेस्टर्न कंट्रीजमधल्या तर त्याच्यामध्ये इंडियामध्ये जे हेल्थ केअर सिस्टीम्स आहेत त्या मोर चीप आहेत. ओके, स्वस्त दरामध्ये ह्या हेल्थ केअर सिस्टीम ज्या आहेत त्या इंडिव्हिज्युअल्सला प्रोव्हाइड केल्या जातात. सो द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया इज अबाउट 1/10 ऑफ दॅट इन द US ऑर वेस्टर्न युरोप. ओके, सो जर आपण एखाद्या सर्जरीची कॉस्ट कम्पेअर केली विथ US अँड वेस्टर्न युरोप तर 1/10 एवढीच कॉस्ट जी आहे ती इंडियामध्ये अप्लाय केली जाते राईट. म्हणजे 10व्यातला 1 एवढाच भाग जो आहे तो ॲज अ सर्जरीची कॉस्ट म्हणून अप्लाय केलं जातं. ओके, सो अ ग्रोईंग मिडल क्लास coupled with rising burden of new diseases are boosting the demand for health insurance coverage. Okay, so generally in certain cases की जिथे एखादा डिसीज जो आहे तो मोर सिव्हिअर आहे राईट की ज्याच्यामध्ये मेडिसिन्स जे आहे थेरपी जे आहे राईट ह्याचा खर्च जे आहे कॉस्टिंग जे आहे ते खूप आहे. ओके, सो अशा केसेसमध्ये मिडल क्लास फॅमिली असेल किंवा मोर लो इकॉनॉमिक स्टेटसची जर फॅमिली असेल तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे त्या फॅमिलीजमध्ये इकॉनॉमिक बर्डन्स येतं राईट. सो अशा फॅमिलीजसाठी सुद्धा काय केलेलं आहे ह्या हेल्थ केअर सिस्टीम्स अंडर सर्टन हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीज आहेत. ओके, सो विथ इन्क्रीजिंग डिमांड फॉर अफोर्डेबल अँड क्वालिटी हेल्थ केअर penetration of health insurance is poised to expand in coming years. ओके, सो ह्या ज्या सर्टन हेल्थ पॉलिसीज आहेत त्या कशा आहेत कंपोज्ड आहेत आणि सेल्फ ॲश्युअर्ड मॅनर्सने त्या रन होतात. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्या ज्या सर्टन पॉलिसीज आहेत जे फ्युचर कमिंग इयर्स आहेत त्याच्यामध्ये ह्या ज्या पॉलिसीज आहेत त्या अजून एक्सपांड होत आहेत म्हणजे नवीन नवीन पॉलिसी ॲड होत आहेत किंवा ज्या पॉलिसीज आहेत ओके त्यांचे जे काही टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये चेंजेस होत आहे की त्या पॉलिसीज ज्या आहेत त्या पर्टिक्युलर मिडल क्लास फॅमिली जी असणार आहे ओके किंवा एकदम गरीब माणूस असेल तर त्यालासुद्धा एखाद्या पर्टिक्युलर डिसीजचे ट्रीटमेंट जी आहे ती इझी होऊ शकते. अशा पॉलिसीज ज्या आहेत त्या अंडर दिस हेल्थकेअर सिस्टीम पब्लिकला प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. ओके, मग हेल्थकेअर सिस्टीम जी आहे इंडियाची हेल्थकेअर सिस्टीम जी आहे विच जनरली कन्सिस्ट ऑफ
primary, secondary and tertiary care institutions manned by the medical and paramedical personnel. Okay. सो जनरली हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये काय काय येतं ते आपण बघायचं आहे. ओके, काय काय येतं हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये? प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी जे हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, ओके, की ज्या मेडिकल आणि पॅरामेडिकल पर्सनल जे आहेत ते काय करणार आहेत? मॅनेज करतात. ओके, मेडिकल म्हणजे मेडिकल फील्डमध्ये काम करणारे जे काही पर्सनल आहेत ते. पॅरामेडिकल इन द सेन्स मेडिकल वर्कशी रिलेटेड जो काही अदर सपोर्टिव्ह स्टाफ आहे, राईट, दॅट इज पॅरामेडिकल स्टाफ. ओके, सो पॅरामेडिकल अँड मेडिकल स्टाफने ह्या ज्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी टाईप ऑफ हेल्थकेअर सेंटर्स और हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूशन्स त्या काय केल्या जातात? मॅनेज केल्या जातात. ओके, सो हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट्स आहेत. देन मेडिकल कॉलेजेस अँड पॅराप्रोफेशनल ट्रेनिंग institutions to train the needed manpower and give the required academic inputs. ओके, मग सर्टन मेडिकल कॉलेजेस आहेत, ओके, किंवा पॅराप्रोफेशन्स जे आहेत, पॅरामेडिकल जे पर्सनल्स आहेत त्यांच्यासाठी जे पॅराप्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स आहेत की जे काय करणार आहेत? त्या पर्टिक्युलर पर्सनलला ट्रेन करणार आहेत. ओके, आणि जी काही मॅनपॉवर जी काही रिक्वायर्ड आहे, राईट, की जे ॲकॅडमिक इनपुट जे आहेत ते सफिशियंटली रन करण्यासाठी जी काही मॅनपॉवर रिक्वायर्ड आहे ती त्याला प्रोव्हाइड करणार आहेत. ओके, मग हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये मेडिकल कॉलेजेससुद्धा येतात आणि पॅराप्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन्ससुद्धा इन्क्लूड केलेले आहेत अलॉंग विथ प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी केअर इन्स्टिट्यूशन्स. ओके, देन प्रोग्राम मॅनेजर्स मॅनेजिंग ऑनगोईंग प्रोग्राम्स ॲट सेंट्रल, स्टेट अँड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, मग सर्टन प्रोग्राम्स आहेत, राईट, हेल्थ, त्याच्यामध्ये आपण RCH प्रोग्राम बघितलेला आहे, नॅशनल इम्युनायझेशन प्रोग्राम्स बघितलेला आहे. ओके, सो ऑल दिस प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कम्स अंडर द हेल्थकेअर सिस्टीम्स. ओके, मग हे प्रोग्राम्स मॅनेज करणारे जे पर्सनल्स आहेत दॅट इज प्रोग्राम मॅनेजर्स. ओके, विच मॅनेजिंग द ongoing programs which is these programs are going at the level of central, state, district levels. Okay, सो ह्या लेवलला जे प्रोग्राम्स चालू आहेत किंवा सर्टन प्रोग्राम्स जे आहेत ते नवीन प्रोग्राम्स जे आहेत ते चालू होणार आहेत अशा प्रोग्राम्स मॅनेज करणारे जी काही सिस्टीम आहे ती सुद्धा हेल्थकेअर सिस्टीम अंडरच येते. ओके, अँड हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम कन्सिस्टिंग two-way system of data collection, collation, analysis and response. Okay, and another health management information system. Okay, so health management information system चं काम काय आहे की त्याच्यामध्ये ड्रग्सशी रिलेटेड जो काही डाटा आहे किंवा पेशंटशी रिलेटेड जो काही डाटा आहे त्याचं कलेक्शन केलं जातं, कोलेशन केलं जातं, ॲनालिसिस केलं जातं आणि मग रिस्पॉन्स क्रिएट केले जातात. ओके, सो हे सुद्धा जे आहे ते हेल्थकेअर सिस्टीम अंडरच येणार आहे, दॅट इज हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. ओके, सो ऑल दिस सिस्टीम्स दॅट इज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी केअर इन्स्टिट्यूशन्स, medical colleges and paraprofessional training institutions, program managers and health management information systems, all these systems which comes under the healthcare systems of India. Okay, then next, current status of healthcare infrastructure. ओके, सो इथे तुम्हाला एक इमेज दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये हेल्थ केअरचं इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलेलं आहे. ओके, सो ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रू हेल्थ केअरमध्ये काय काय असतं, त्याचा करंट स्टेटस काय आहे, म्हणजे कोणते कोणते इन्स्टिट्यूट्स आहेत, राईट, की जे हेल्थ केअर सिस्टीम्स अंडर वर्क करतात त्याचं इथे तुम्हाला ह्या इमेजमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलेलं आहे. ओके, फर्स्ट जे आहे इट इज अँड स्टेट डायरेक्टर फॅमिली वेलफेअर. ओके, देन स्टेट डायरेक्टर मेडिकल एज्युकेशन, स्टेट डायरेक्टर ISM&H. ISM&H it is nothing but the Department of Indian Medicine and Homeopathy. ओके, अँड स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्व्हिसेस. ओके, की याच्यामध्ये फॅमिली वेलफेअर आहे, मेडिकल एज्युकेशन आहे, इंडियन मेडिसिन अँड होमिओपॅथी रिलेटेड सेक्शन आहे. ओके, अँड हेल्थ सर्व्हिसेस. ओके, सो दीज आर द 4 मेन ब्रांचेस ऑफ दिस हेल्थ केअर इन्फ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो नेक्स्ट इज दॅट स्टेट लेवल झाल्यानंतर डिस्ट्रिक्ट लेवल आहे. डिस्ट्रिक्ट लेवलला काय आहे? फॅमिली वेलफेअर ऑफिसर्स, मेडिकल कॉलेजेस अँड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस अँड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स. ओके, त्याच्यानंतर अंडर डिस्ट्रिक्ट सेक्शनमध्ये जर आपण बघितलं तर
पोस्टपार्टम सेंटर्स आहेत, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे, त्याच्यानंतर ISMNH हॉस्पिटल्स आहे, दॅट इज इंडियन मेडिसिन्स अँड होमिओपॅथिक हॉस्पिटल्स आहेत. ओके, तसे डिस्पेन्सरीज आहेत, इंडियन मेडिसिन्स अँड होमिओपॅथीचे डिस्पेन्सरीज आहेत विच वर्क फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर रुरल लेवलला आहेत की ज्याच्यामध्ये FRU अँड CHC आहे. ओके, FRU इट इज अँड फर्स्ट रेफरल युनिट. ओके, अँड CHC इट इज नथिंग बट द community health centers, okay, which work for the rural area. Okay, also rural hospitals are there, then sub district or the taluka hospitals are there which work for the rural area. Okay, also for the rural area which comes under the district family welfare officers, PSCs are there, that is primary healthcare centers are there, and sub centers are also work under the district family welfare. Okay, देन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आहेत, त्याच्या अंडर मग सर्टन ऑथॉरिटीज आहेत की ज्या वर्क करतात. मग त्याच्यामध्ये काय आहे, डिस्ट्रिक्ट लेप्रसी ऑफिसर आहे, डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल ऑफिसर आहे, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर आहे, डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल ऑफिसर्स. ओके, सो दीज आर द सर्टन ऑफिसर्स विच वर्क्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स. ओके, मग त्याच्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट लेप्रसी ऑफिसरमध्ये लेप्रसी अलॉंग विथ लेप्रसी ऑफिसर, लेप्रसी वर्कर्स आर देअर, अलॉंग विथ TB कंट्रोल ऑफिसर, TB वर्कर्स आर देअर. सेम फॉर द मलेरिया ऑफिसर, मलेरिया वर्कर, ऑल्सो टेक्निशियन अँड मायक्रोस्कोपिस्ट अँड मेल MPW is the multi-purpose health worker. Okay, so all these sub posts are work under this officer post. Okay, and for the rural area, rural dispensaries are also available. Okay, through which medicines are get dispensed. Okay, so this is the infrastructure which is associated with healthcare सिस्टीम. ओके, हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये आपण स्टेट लेवलला, डिस्ट्रिक्ट लेवलला, सब डिस्ट्रिक्ट लेवलला, रुरल लेवलला कोणते कोणते हेल्थकेअर सिस्टीम ज्या आहेत त्या प्रोव्हाइड केल्या जातात अंडर द गव्हर्नमेंट सेक्शन. ओके, त्या आपण इथे बघितलेल्या आहेत थ्रू द इन्फ्रास्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे व्हॉट आर द 3 लेवल्स ऑफ हेल्थकेअर फॅसिलिटीज. ओके, सो कोणत्या कोणत्या हेल्थकेअर फॅसिलिटीज आहेत. ओके, सो मेन जर आपण बघितलं तर 3 मेन हेल्थकेअर फॅसिलिटीज आहेत. फर्स्ट इज दॅट प्रायमरी हेल्थकेअर फॅसिलिटी, देन सेकंडरी हेल्थकेअर फॅसिलिटी अँड टर्शरी हेल्थकेअर फॅसिलिटी. ओके, so we will see one by one, that is what is mean by primary healthcare facility. Okay, so primary healthcare is provided in community setting such as a general practice or dental clinic. Okay, so primary healthcare म्हणजे काय, जे काही दवाखाने आहेत राईट की ज्याच्यामध्ये प्रायमरी हेल्थ चेकअप केलं जातं. म्हणजे आपल्याला सर्दी खोकला ताप झाल्यानंतर आपण जे डॉक्टरकडे जातो राईट, ते जे सेंटर्स आहेत त्याला काय म्हटलं तर प्रायमरी हेल्थकेअर फॅसिलिटीज. ओके, की ज्याच्यामध्ये प्रायमरी हेल्थकेअर जे आहे की जे एखादा पर्टिक्युलर पर्सनला डिसीज झाला असेल तर त्याच्यासाठी ज्या प्रायमरी ट्रीटमेंट्स आहेत, एसेन्शियल ट्रीटमेंट ज्या आहेत, बेसिक ट्रीटमेंट ज्या आहेत ते त्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलला प्रोव्हाइड केलं जातं अंडर दिस प्रायमरी हेल्थकेअर फॅसिलिटीज. ओके, मग त्याच्यामध्ये जनरल प्रॅक्टिसेस ज्या आहेत. ओके, अँड डेंटल क्लिनिक, सो डेंटल क्लिनिकसुद्धा त्याच्यामध्ये येतं प्रायमरी हेल्थकेअर फॅसिलिटीजमध्ये की ज्याच्यामध्ये प्रायमरी हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स मे वर्क इन मेडिकल क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, अलाइड हेल्थ प्रॅक्टिसेस सच ॲज फिजिओथेरपी अँड पेडियाट्री प्रॅक्टिसेस. मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते डिपार्टमेंट येतात तर मेडिकल क्लिनिक्स आहेत राईट, म्हणजे जे क्लिनिक्स आहेत मेडिकल क्लिनिक्स जे आहेत म्हणजे सर्टन जे फिजिशियन्स आहेत, सर्जन्स आहेत की जे डेली प्रॅक्टिस करतात राईट, प्रायमरी लेवलला ते काय करणार आहेत पर्टिक्युलर डिसीजची ट्रीटमेंट करतात ते येतात. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आहेत जे काही कम्युनिटी हेल्थकेअर सेंटर्स आहेत राईट, मग PSC आहे राईट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं हेल्थ सेंटर्समध्ये ट्रीटमेंट प्रोव्हाइड केली जाते, प्रायमरी ट्रीटमेंट प्रोव्हाइड केली जाते. अलाइड हेल्थ प्रॅक्टिसेस आहेत राईट, सर्टन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन्स जे आहेत, होमिओपॅथी आहे राईट, सो डिफरंट टाईप ऑफ सिस्टीम्स ज्या आहेत आयुर्वेदिक, सिद्धा, युनानी किंवा मग होमिओपॅथी सिस्टीम्स आहेत ह्यांच्या अंडर जे काही प्रायमरी हेल्थ फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात त्यासुद्धा येणार आहेत. मग त्याच्यामध्ये फिजिओथेरपी आहे किंवा पेडियाट्रिक जे काही प्रॅक्टिसेस आहेत ओके त्यासुद्धा इन्क्लूड केलेल्या आहेत.
Okay, sorry, it's not a pediatric, it is an podiatry. ओके, सो पोडियाट्री म्हणजे इन मराठी जर आपण बघायला गेलं तर इट इज अन पादचिकित्सा. ओके, म्हणजे जे लोअर पार्ट्स आहेत, पायाचे वगैरे आहेत, राईट, फूट आहे, अँकल आहे, राईट, सो जे काही लोअर एक्स्ट्रीमॅटिज आहेत आपले, त्याच्याशी रिलेटेड जे काही ट्रीटमेंट करण्यासाठी जे डॉक्टर्स असतात त्यांना आपण पोडियाट्रिक्स असं म्हणतो. ओके, की जे मेडिकल आणि सर्जन्स दोन्ही टाईपचे प्रॅक्टिसेस जे आहेत ते करू शकतात. ओके, सो अशा टाईपचे जे प्रॅक्टिसेस आहेत प्रायमरी लेवल्समध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत, दॅट इज प्रायमरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज. ओके, देन नेक्स्ट आहे व्हॉट इज अ सेकंडरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज. ओके, सेकंडरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज म्हणजे काय, द हॉस्पिटल अँड आउट पेशंट स्पेशालिस्ट क्लिनिक्स टू विच पीपल गो after the referral from the primary healthcare services. Okay, and these services are generally more specialized and further from where people live. Okay, so generally काय केलं जातं की प्रायमरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज ज्या आहेत त्यांच्या थ्रू रेफरलने हे जे पर्सन्स आहेत किंवा तो जो काही पेशंट आहे, इंडिव्हिज्युअल आहे, तो काय करतो, सेकंडरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज ज्या आहेत तिथे जातो. ओके, मग त्याच्यामध्ये हॉस्पिटल्स आहेत, आउट पेशंट स्पेशालिस्ट जे आहेत, राईट, की जे क्लिनिक्समध्ये अवेलेबल्स असतात. ओके, त्यांच्याकडे काय करणार आहे, तो पर्टिक्युलर पेशंट जो आहे तो जाणार आहे. कोणाच्या रेफरलने जाणार आहे, प्रायमरी हेल्थ केअर सर्व्हिसेसच्या रेफरलने तो हायर ऑथॉरिटीकडे जातो, की जिथे मोठे हॉस्पिटल्स आहेत किंवा सर्टन स्पेशालिस्ट जे आहेत ते तिथे वर्क करत असतील, राईट. आणि हे जे जनरली सर्व्हिसेस जे आहेत ते मोर स्पेशलाइज्ड असतात. ओके, आणि जिथे पॉप्युलेशन जास्त आहे त्या एरियामध्ये हे सेकंडरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज अवेलेबल असतात. ओके, देन व्हॉट इज द टर्शरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज. टर्शरी हेल्थ केअर फॅसिलिटीज म्हणजे काय, तर टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल ऑल्सो कॉल्ड ॲज टर्शरी हॉस्पिटल, टर्शरी रेफरल सेंटर, टर्शरी केअर सेंटर or tertiary center. So is a hospital that provides tertiary care which is a level of health care obtained from the specialist in large hospitals after the referral from the providers of primary care and secondary care. Okay, म्हणजे काय, प्रायमरी केअर फॅसिलिटीमधून किंवा सेकंडरी केअर फॅसिलिटीमधून त्या पर्टिक्युलर पेशंटला मोर स्पेशालिस्ट जो डॉक्टर आहे त्याला रेफर केलं जातं. ओके, म्हणजे त्या पेशंटला पुढे पाठवलं जातं, मोर स्पेशालिस्ट डॉक्टर जो आहे त्याच्याकडे पाठवलं जातं. ओके, आणि तो जो हायर स्पेशालिस्ट जो डॉक्टर आहे तो त्याला मग टर्शरी केअर फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, सो दिस इज द हायर मोस्ट लेवल ऑफ दिस primary, then secondary, and then tertiary healthcare facilities. Okay, and next is that quaternary care in healthcare. Okay, so the term quaternary care is sometimes used as an extension of tertiary care in reference to advanced level of medicine which is highly specialized and not widely accessed. Okay, so इथे काय केलं जातं, मोर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जे आहेत त्यांच्याकडे रेफर केलं जातं. ओके, अँड अलॉंग विथ असे ड्रग्स यूज केले जातात किंवा अशा थेरपीज यूज केल्या जातात किंवा असे डिव्हायसेस यूज केले जातात की जे लेसली युटिलाइज्ड होतात. ओके, किंवा मोर कॉस्टली आहे किंवा कमीत कमी त्याचं युटिलायझेशन केलं जातं किंवा रेअर जे डिसीजेस आहेत, मोर सिव्हिअर डिसीजेस आहेत त्यांच्यासाठी हे जे थेरपीज आहेत, मेडिसिन्स आहेत, ट्रीटमेंट्स आहेत, सर्टन डिव्हायसेस आहेत ते युटिलाइज होतात. ओके, सो अशा ज्या सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत, ओके, मोर ज्या हायर फॅसिलिटीज आहेत, ॲडव्हान्स्ड लेवलच्या ज्या फॅसिलिटीज आहेत, ओके, त्या ज्या हेल्थ केअर सिस्टीममध्ये प्रोव्हाइड केल्या जातात त्याला काय म्हटलं जातं, क्वाटर्नरी केअर. ओके, सो क्वाटर्नरी केअरमध्ये काय केलं जातं, अलॉंग विथ स्पेशालिस्ट डॉक्टर, मोर स्पेशालिस्ट डॉक्टर बरोबरच जे काही हॉस्पिटल्स हायर वेल डेव्हलप्ड आहेत, ओके, हायर डेव्हलप्ड आहेत की ज्याच्यामध्ये ॲडव्हान्स मेडिसिन्स, ॲडव्हान्स लेवलचे मेडिसिन्स जे आहेत ते युटिलाइज केले जातात किंवा हायली स्पेशलाइज्ड किंवा जे नॉट वाईडली ॲक्सेस्ड असे जे मेडिसिन्स आहेत किंवा ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या पेशंटला प्रोव्हाइड केल्या जातात अंडर द क्वाटर्नरी केअर हेल्थ केअर. ओके, सो दीज आर द 4 हेल्थ केअर फॅसिलिटीज ज्याच्यामध्ये आपण प्रायमरी हेल्थ केअर बघितलेलं आहे, सेकंडरी, टर्शरी अँड क्वाटरी टाईप ऑफ हेल्थ केअर फॅसिलिटीज. ओके, so here we will stop. In this first part of practical we will see in detail about the what is mean by social pharmacy,
that is definition of social pharmacy and scope of social pharmacy under the introduction of social pharmacy, right. मग त्याच्यामध्ये आपण त्याची डेफिनेशन, त्याचं इंट्रोडक्शन आणि त्याचा स्कोप बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर हेल्थकेअर सिस्टीम म्हणजे काय बघितलेलं आहे. ओके, किती टाईपच्या हेल्थकेअर सिस्टीम्स आहेत, राईट. त्याच्यानंतर कोणत्या कोणत्या सिस्टीम्स हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत ते आपण बघितलेलं आहे. आणि जे काही करंट स्टेटस आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे हेल्थकेअर सिस्टीमचं ते आपण बघितलेलं आहे. स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल अँड रुरल लेवलला जी काही हेल्थकेअर सिस्टीमचं काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते बघितलेलं आहे. आणि 3 लेवल्स आपण बघितलेले आहेत की ज्या फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करतात. मग त्याच्यामध्ये प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अँड लास्टली मोर ॲडव्हान्स दॅट इज क्वाटर्नरी हेल्थकेअर फॅसिलिटीज. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट जो आहे ह्या प्रॅक्टिकलचा तो आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ दिस practical lecture. Okay, so thank you for listening me.